بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو پروفیسر حکیم ملک داؤد کا آداب۔ سامعین اور ناظرین، سامعین میں اس لیے بول رہا ہوں کہ کچھ میرے بھائی ایک دفعہ وہ بلائنڈ میرے پاس آ گیا، کہتا جی آپ ناظرین ہم تو دیکھ نہیں سکتے۔ تو جو میرے بھائی سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، سب کے لیے ڈھیروں دعائیں، اور خاص کر ان دوستوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے، ان بزرگوں کے لیے جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور ڈھیروں فون مجھے کیے، ڈھیروں دعائیں دیں، تو ان کا بہت بے حد میں شکر گزار ہوں۔ تو آج میں اپنے ناظرین کو ایک انتہائی اہم زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں کہ جو بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، یا وہ جو اپنے لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح کی ازدواجی زندگی ہونی چاہیے، کیسی بیوی ہونی چاہیے، کس طرح، ان کے لیے یہ پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کیونکہ جب آپ کی ازدواجی زندگی پرسکون گزرے گی تو آپ کی تندرستی کے ساتھ عمر لمبی ہو جائے گی۔ عمر تو خیر اتنی رہنی ہے، مگر یہ دیکھیں زندگی کا سفر موت تک جو ہے، یہ مسلمان کا ایمان ہے کہ اتنا ہی رہتا ہے جتنا ہوتا ہے، مگر تندرستی سے اگر ہو جائے، متھاجگی سے بندہ بچا رہے، یہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ صحت اور تندرستی کے ساتھ مجھے لمبی عمر عطا فرما۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب بندے کی زندگی میں سکون ہو، اس کی ازدواجی معاملات بڑے اچھے چل رہے ہوں، اور ان معاملات میں کس قسم کی بیوی ہونی چاہیے جس سے شادی ہو۔ آج یہ میرا موضوع ہے، بڑی غور سے سننا، بے شک پینسل کاغذ لے کے آپ نوٹ کریں، کیونکہ آپ جب رشتہ تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ازدواجی زندگی کا تعلق بندے کا ہوتا ہے ڈائریکٹ دماغ کے ساتھ۔ جب آپ کا دماغ ڈسٹرب ہوگا تو سارے معاملات ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ وہ لڑکی جس کے ساتھ شادی کی جائے، اس میں 4 خوبیاں ہونا اشد ترین ضروری ہے۔ آپ کے ازدواجی معاملات تا وقت موت، جب تک موت نہیں آتی، بڑے بہترین چلتے رہیں گے۔ پہلے نمبر کے اوپر وہ عورت، وہ لڑکی جس سے شادی کی جائے، وہ صاحب دماغ ہو، یعنی کہ دماغ رکھتی ہو، دماغ دانا ہو، دماغ چاٹتی نہ ہو۔ مثال کے طور کے اوپر بندہ یہ 1 روپے کی چیز ہے، یہ موبائل ہے، کچھ میں مہنگا لے گیا ہوں، تو گھر میں اگر بیوی سمجھدار ہے تو وہ بڑے طریقے سے، سلیقے سے، پیار سے سمجھائے گی کہ اچھا کیا آپ نے لے آئے، اس کی ضرورت تھی، فلاں لے کے آیا مگر وہ سستا تھا، ہو سکتا ہے یہ اس سے بہتر ہے، مگر اس وقت آپ لے آئے، یہ وہ سارا ایک ہوتا ہے طنز کرنا اور ایک ہوتا ہے احساس دلانا۔ وہ بندے کو احساس دلائے گی کہ آپ نے یہ چیز تھوڑی مہنگی لے آئے ہیں۔ بندہ خود سوچتا ہے کہ یار یہ تو بڑی اس نے گفتگو اچھی کی ہے، اسے احساس ہوتا ہے، ڈسٹرب نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے۔ اور ایک بیوی طنز کرتی ہے، تو تے فدو ہے، تینوں تے باہر لٹ لیندے نے، تو تے انجے گھر تو انج بننا ہے، باہر تو اتنے بالکل یہ وہ بندہ چیز ہی چک کے مارتا، کہندا یہ کیا اپنا معاملہ۔ تو ناظرین، دوسرے نمبر کے اوپر وہ لڑکی جس سے شادی ہو، حسین ہو، حسن پرست نہ ہو، یعنی کہ دیکھو نا، کہندے نے کہ جوانی ٹالدا پرچھاواں ہے۔ آج آپ کو خوبصورت اور جوان دیکھ کے آپ کے ساتھ شادی کی، اور جب آپ کمزور ہو گئے، دوسرے کو خوبصورت دیکھا اس کے پاس، تیسرے کو خوبصورت دیکھا اس کے پاس، تو عورت حسین ہو، حسن پرست نہ ہو۔ سونی ضرور ہو مگر حسن کی پوجا کرنے والی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر پوجا کرے گی، آپ کی زندگی میں ڈسٹربنس آئے گی، دماغ خراب ہوگا، دماغ کے اوپر اثر پڑے گا، ازدواجی معاملات خراب ہوں گے، اور مردانہ قوت سے بندہ محروم ہوگا، دن بدن کمزور ہوتا جائے گا۔ تیسرے نمبر کے اوپر وہ لڑکی جس سے شادی کی جائے، نازنین ہو،
नाज़े अंदाम ना हो, यानी कि नखरा हल्का फुल्का, अज़दवाजी मामलात बेहते रहते हैं, दिमाग सेट रहता है, बिल्कुल ही किसी चीज़ का इल्म ही ना हो, नाज़े अंदाम ना हो, ज़रूरत से ज़्यादा नखरा ना हो। मिसाल के तौर के ऊपर एक बंदा है, वो कमाता है 10,000, 20,000, 50,000, वो बोले कि मुझे 50,000 का सूट ले दो, तो वो कभी नहीं हो सकता। जब नहीं होगा तो फिर क्या होगा? हर अमल का एक रद्द अमल होगा ना। तो इसी तरह भी दिमाग के ऊपर असर पड़ेगा और बंदे के अज़दवाजी मामलात ख़राब होंगे। आखिर के ऊपर वो बात, वो ज़िंदगी का राज मैं बता रहा हूं, जो अगर सारी चीज़ें ना भी हों तो ये अकेली मिलनी चाहिए, और अगर ये अकेली चीज़ ना मिले तो फिर कभी उससे शादी नहीं करनी चाहिए। ये कि औरत सोबत परस्त हो, सोबत याफ्ता ना हो, यानी कि जिससे शादी हो वो आपकी बीवी है, सौजा है, कोई गुनाह नहीं, आपसे 10 दफ़ा भले मिले, मगर आपके पास आने से पहले वो किसी से कोई उसका ऐसा मसला ना हुआ हो, कोई मामला ना उसका हो। क्योंकि जो होता है मामला, तो वो ऐसे भी ज़िंदगी गुजार लेती है कि जो भी मामला है कि शेर का बच्चा है, अब उसे बकरी के साथ या घर में ही पाले, उसे तो पता ही नहीं कि मैं दरिंदा हूँ, गोश्त खाना है, शिकार करना है, ये करना है, वो करना है। एक बंदा या कमरे में है, या 0 का बल्ब है, या 100 पावर का बल्ब है, तो उसे तो पता है कि इसी की लाइट होती है, और जिसने ये 1000 पावर की लाइट देखी होगी तो वो 100 पावर वाले के पास कैसे रहेगी? तो मामलात ख़राब होंगे, और जब मामलात ख़राब होंगे तो फिर जाहिर है हर अमल का रद्द अमल आता है। तो ये 4 चीज़ें होना ज़रूरी हैं, और अगर किसी वजह से देखें नहीं मिलती तो फिर हो जाए, तो फिर आपकी खिदमत के लिए मैं हाजिर हूँ। ये अल्लाह ने मुझे वो फ़न दिया है कि मैं ये शक्ल और ये हाथ देखने के बाद पूरा पूरा बता देता हूँ बंदे को, और इसी हिसाब से मैं नुस्खा तरतीब देता हूँ। जब कोई मरीज़ मुझे फ़ोन करता है, उसकी उम्र, उसकी शादीशुदा, गैर शादीशुदा, कितने अरसे से प्रॉब्लम है, उसने अपने हाथ से किया है, गलत तरफ गया है, जो भी मामलात किए हैं, ऐसे ऐसे तौबा नौज़ बिल्लाह के सुन के बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाए। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो आजकल अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मुझे वो फ़न दिया है, सारी ज़िंदगी तालीम में गुजारी है, तो ये तो 4 दिन किसी हकीम के पास होते हैं, 5वें दिन फेसबुक के पास आते हैं, जी ये 10 मिनट में ठीक हो जाएगा, ये 15 मिनट में ठीक हो जाएगा। मैं ये दावे के साथ तो नहीं कहता, मगर गारंटी के साथ कहता हूँ कि एक दफ़ा ज़िंदगी के अंदर मुझसे लेके तोहफ़ातन जैसे भी है चीज़ इस्तेमाल कर ले, 4 शादियाँ जो जायज़ हैं करे। अगर इसके अंदर कमजोरी आ जाए तो ये हकीम मलिक दाऊद उसका जिम्मेदार है। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में दोबारा ताकत, कहीं के अंदर नहीं, ये बार बार नहीं, एक दफा की बात कर रहा हूं, एक दफा खानी पड़ेगी। ऐसी ऐसी दवा है कि जिंदगी में एक कख खा लें तो 50 साल जरूरत ही नहीं रहती। मगर हम मियाना रवि इख्तियार करते हैं, मियाना रवि के साथ के जो देंगे वो 20-25 साल इंशाअल्लाह ताला दोबारा ताकत की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ख़ाली ये नहीं कि मर्दाना कमज़ोरी हो, बेऔलादी हो, औरतों का बालों का गिरना, औरतों की ट्यूब ब्लॉकेज है, औरतों का स्पर्म एग्स का ना बनना, और मर्दों का स्पर्म कमज़ोर होना, या दीगर मामलात हैं। बुढ़ापे में तो खुद ये एक ऐसा है, और आजकल तो 40 साल में भी लोग बूढ़े हुए होते हैं। तो मुख्तसर कह दूं कि हकीम दाऊद को एक काल की हुई जिंदगी बदल सकती है अल्लाह के फजल से, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूं आपको। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपका अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मुलाकात होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दाऊद दवाखाना, फर्स्ट फ्लोर, हजवेरी टावर, चौक चुबुर्जी, लाहौर। मोबाइल 0300 947 2032।